كنشكركم سفيركم. كتكونوا همزه وصل ولا وسيله الوصل ما بيني وبين الجمهور في المغرب وايضا في اوروبا، لان اترافير لقاءات بحال هذه نتوما كتوصلوا سكي سباس فريمون. وانا اليوم كنت فرحان انه عاوتاني مره اخرى كنشوف ان الناس تاثروا، الناس عايشين لي زيستوار ديالهم، وسورتو اليوم جاو الناس مع وليداتهم اللي ما عارفينش ليستوار. واحد المره دابا تلاقاتني قالت لي غنمشي، راه ما فهمتش بنتي بزاف د الحوايج، عاد غنمشي نفهمها. ديجا يعطيو راسهم الوقت باش يفهموا لولادهم ويسمعوا لوالديهم. كنظن بالنسبه لي هذه وحده من الرسائل ديال الفيلم كيأدي رسالته، الناس كيحسوا انه كيهضر عليهم. وبلوس كنعرض الفيلم على برا، بلوس كنقول الحمد لله جافي غيزون انني قلت قبل ما نقدموا المغرب مع احترامي البلادي بطبيعه الحال، ولكن هادو ولاد بلادي ايضا، والفيلم مدير لهم يكون عندهم احساس انهم يكونوا سباقين يشوفوا الموضوع اللي كيهمهم، وسورتو في وسط الفرنسيين، لانه خصنا نعرفوا باللي كيحضروا فرنسيين، كيحضر لو مير ولا كيحضروا سياسيين اللي كيشوفوا هذا السوجي وكيبغيو يطريطيوه وكيكتشفوا براسهم بزاف د الحوايج. رمضان كريم لكم وجميع المتابعين ديال سفيركم. كما شفتوا حنايا مجموعين هنا لا كومون دو بوندي pour assister à la projection du film Coup de tampon de Monsieur Rachid Louali. الفيلم اللي كيعالج مشاكل يعني الجالية والهجرة، بالإضافة إلى مشاكل أخرى يعني بحال الرجوع إلى الوطن الأم، العلاقة بالموت والرحيل، العلاقة بين الأجيال. يعني لا بروجيكسيون كانت ناجحه بزاف، جاو الناس حضروا بكثافه من هنايا من لا كومون او لي كومون المجاوره، يعني اللي داخله تحت نفوذ القنصليه العامه ديال فيلمونبل. انا ما كان يمكن لي الا نجي نساند بحال هذه الحركه وهذا لا بروجيكسيون. كان حضور الوالي جد مهم، يعني هو كمخرج ديال الفيلم، ويعني وكان نقاش بينه وبين الحضور، طرحت عليه اسئله والناس عجبهم الحال، لان الموضوع كيمسهم وكيمس وليداتهم وكيمس الاباء ديالهم. الحموله العاطفيه للفيلم كانت كبيره، والحموله التاريخيه يعني كان فيلم ناجح على جميع المستويات، وايفينمون كان ناجح على جميع المستويات. شكرا للجمعيه المنظمه وشكرا للبلديه ديال بوندي، رئيس البلديه على الحضور ديالو والتشريف ديالو والمشاهده ديالو الفيلم بالكامل. يعني تيبين لكم ان هذا الايفينمون كان مزيان، لان لو مير حضر معنا من الاول حتى الاخر. وشكرا لكم انتم على التغطيه. En plus, c'est un dimanche matin. C'est pas évident. Les gens, ils ont envie d'aller au marché, s'occuper des enfants, etc. Et là, on a eu un très bel accueil avec toute équipe de la mairie, les élus, la consul. Et puis un grand chapeau à Fatiha. Hein. Elle est formidable, quoi, vraiment. Et l'accueil a été très, très chaleureux. Et c'est un plaisir de vous retrouver, vous aussi. Alors j'ai accueilli avec un grand plaisir ce film dans notre cinéma André Malraux. C'est à l'initiative d'une association qui est très dynamique sur Bondy, Famille Espoir, de Madame Fatia Benhamer, qui souhaitait faire découvrir, parce que c'est aussi son histoire, justement ce très beau film qui montre, et ça a été dit par le public, plein de belles valeurs, des valeurs de transmission, les valeurs de la mémoire, la valeur de l'amitié et du vivre ensemble. Et donc c'est véritablement un film qui transmet tout cela, qui transmet beaucoup d'émotions et en même temps beaucoup d'humour également. Donc c'est vraiment un bon moment que nous avons passé tous ensemble. D'abord, je vous remercie de votre présence. C'est la quatrième fois que je vois le film et à chaque fois, je découvre des thématiques et des pistes de travail en tant qu'historien. Je découvre des choses très intéressantes qui m'inspirent pour des prochains livres, Inch'Allah. Et ça, c'est j'allais dire la force du film de Rachid Louali, c'est de nous permettre d'avoir à la fois
de la tristesse, de la joie, mais aussi une réflexion sur à peu près un demi-siècle de l'histoire de l'immigration marocaine. Et ça, c'est une vertu que peu de cinéastes ou d'écrivains sont capables d'atteindre. J'ai proposé ce film aujourd'hui pour le faire voir, parce que c'est un film magnifique qui parle de plusieurs sujets, aussi bien l'immigration, parce que moi je suis issue de l'immigration, mon papa est arrivé dans les années 70, et aussi c'est un devoir de mémoire. Je voulais également qu'il y ait la présence de beaucoup de jeunes et beaucoup d'enfants pour qu'ils sachent, ils le savent, mais pour qu'ils soient convaincus qu'ils sont français, qu'on ne viendra pas leur raconter des histoires. Bonjour à toutes, aujourd'hui on est venu assister à la projection du film Tampon de Rachid Louali, un film que je qualifierais d'un chef-d'œuvre artistique à tous les niveaux, qui traite la problématique, ou plutôt la mémoire des aînés immigrés, notamment la question du choix de finir ses jours dans le lieu où on a envie, et c'était le cas de l'acteur qui voulait finir dignement sa fin de vie parmi ses proches dans ses pays d'origine. Nos aînés immigrés qui font partie de l'histoire du pays d'accueil, de l'histoire du pays d'origine, à qui on leur doit beaucoup. Vraiment, c'est un bon film que j'ai aimé. J'ai aimé parce qu'il traite tous les sujets, différents sujets, l'immigration, le rapport à la mort, la tolérance, puisqu'on voit même qu'on est enterré, qu'on soit juif ou marocain, ou peu importe, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la vie et aussi les relations humaines. C'est un film qui est vraiment émouvant, beaucoup d'émotions. Et on espère qu'il y a quand même une suite, parce que franchement, et en plus c'est fait dans une ville qui est paisible, ma ville d'origine, Figuig, avec ces gens qui sont généreux. Aujourd'hui on est venu voir l'avant-première du film de Rachid Louali, c'était très poignant. Je vais envoyer un message à mon père tellement ça m'a touchée. Ça balançait entre l'humour, le drame, donc le parfait équilibre entre les deux. On n'était pas trop triste, on était dedans. Très beau travail, bravo à Rachid Louali. On a tout vu dans ce film. On a vu la famille, on a vu la terre, on a ri, on a pleuré. Mais surtout, on se rappelle de nos valeurs, tarbiya dialna, l'asl dialna. Ce pourquoi nous sommes très attachés. Ce Maroc, ces traditions, cette transmission. حضرت الفيلم واحد الفيلم اللي فكرنا بحال تاع الوالدين مارغري الوالدين ماتوا الله يرحمهم وكنفكروا في راسنا ما غادي نخليو لولادنا وفيلم اللي كان دار في وجده زعما وجده سين واحد المدينه اللي هي مانيفيك يفيغيك فكرنا بايام سيتي ان فيلم incroyable et parfait et magnifique. En tout cas, vraiment, c'est un film très émouvant, très très riche du début à la fin, entre les larmes et le rire. Ça, c'est incroyable. Et puis le thème surtout, que je ne sais pas si quelqu'un en a parlé, c'est le fait de la relation aussi des parents avec les enfants. Il était malade, il n'a rien dit à ses enfants. Les enfants, chacun ses problèmes et tout ça, mais en fait, le père, c'est comme s'il n'existait pas. Alors que lui, il a sacrifié toute sa vie pour ses enfants. Ça, c'est dès le départ du film, ça m'a beaucoup ému et beaucoup touché. Donc nous venons de voir un magnifique film qui retrace un peu ce pont, cette passerelle entre l'immigration et la vie en Europe. Et c'est un film qui est d'ordre sociétal, économique et aussi qui retrace un peu l'actualité aujourd'hui. On a remarqué, moi personnellement, je me retrouve dans une partie de ce film-là aussi parce qu'il y a des synopsis de ce film-là dans lesquels je me retrouve. Donc c'est un film qui va au-delà des frontières marocaines et qui retrace un peu la vie de l'immigration de manière générale.